स्वागत है हुशियारपुर न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का। मैं हाँ चेतन कश्यप। चरणजीत सिंह चन्नी वालों मुख मंत्री वजों अहुदा संभालण तो बाद लगातार पंजाब कैबिनेट के विस्तार को लैके मीटिंगां का दौर जारी है। जिथे पंजाब के सूबाई आगुआं नाल उन्हां वल्लों राबता कायम किया जा रहा, उत्थे पार्टी हाईकमांड नाल भी उन्हां वल्लों गलबात की जा रही है कि किस नूं इस बार कैबिनेट दे विच शामिल किया जाए तो किस नूं नहीं। हालांकि पार्टी वालों स्पष्ट कर दिता गया कि जिन्हां आगुआं ते कैबिनेट मंत्री हुंदियां गंभीर दोष लगे सन, चाहे घोटाले दे जां जिन्हां दे मामले अदालतां दे विच चल रहे ने, उन्हां नूं इस बार कैबिनेट चों बाहर रखिया जाएगा। सो जेकर हुशियारपुर शहर की गल करिए तो हुशियारपुर तो विधायक सुंदर शाम अरोड़ा वालों एक बार फिर तो मंत्री मंडल च मंत्री बनन नूं लैके दावा पेश करन दीयां चर्चावां ने। ते इस नूं लैके अज हुशियारपुर च भाजपा के सीनियर आगू तीक्षण सूद वालों एक बार फिर तो कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की कारगुजारी नूं लैके वड्डे सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले समय दौरान सुंदर शाम अरोड़ा ते जिस तरह के गंभीर दोष लगते रहे हैं, उस तो हर एक हुशियारपुर का बच्चा भी चंगी तरह जाणू है। सो एक बार फिर तो कैबिनेट मंत्री का अहुदा देने तो पहला पार्टी हाईकमांड नूं सुंदर शाम अरोड़ा की कारगुजारी बारे सोचना चाहिए है। सारे थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है जी, तुसीं छोटे जिहे स्नेह ते पहुँचे हो। अज असी जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी आ, जो मौजूदा स्थिति हैगी आ मंत्री मंडल के गठन बारे उसकी चर्चा करने लिए रखी आ। आप सबनों पता ही है कि जदों 2017 दे विच कांग्रेस पार्टी चोण मैदान च उतरी सी, उदों भी उन्होंने जिहड़ा मैनीफेस्टो दिता सी उहदे विच करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की गल कीती सी। कल नवें थापे गए मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी, उन्होंने भी ये कहा कि भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा, पर पंजाब की जनता इस गल के इंतजार चा कि ये भ्रष्टाचार विरोधी जिहड़े सिर्फ नारे आ जां इत्ते वाकई कोई कार्रवाई भी होने वाली आ। क्योंकि जो हालात बने हुए आ उहदे विच जे देखिए तां पुरानी टीम दे बहुत सारे मंत्री उन्हां ते वड्डे वड्डे भ्रष्टाचार दे इल्जाम पहलां ही लग चुके आ। साडे हुशियारपुर तो सुंदर शाम अरोड़ा जिहड़े इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे आ, उन्हां दे खिलाफ एक बहुत वड्डा JCT इलैक्ट्रॉनिक्स घोटाले का इल्जाम आ, जिहदे विच 400 करोड़ दे कपले बारे सारी गलबात हुई आ ते प्रैस दे विच ओह सारा मामला आया, सारियां पार्टियां ने भी चुक्या और एडवोकेट जनरल ने 125 करोड़ दे सरकार नूं सीधे घाटे की भी गल कीती आ। फाइनैंस डिपार्टमेंट ने वो सौदा रद्द करने की भी गल कीती आ। ते आपां ने मंत्री जी सुंदर शाम अरोड़ा का रिजाइन और CBI की इनकुआयरी ते ED की इनकुआयरी की मांग रखी सी। मामला लोकपाल दे कोल भी आ और हाई कोर्ट दे विच भी CBI इनकुआयरी की मांग है। इन्ना ही नहीं, इन्हां दी अपनी पार्टी वालों कीते गए अपॉइंट किए गए जिहड़े डायरैक्टर्स आ PSIC दे, उन्होंने भी ये गल कबूली आ कि ये घपला हो रहा सी और साडे घपले नूं रोकने दे जिहड़ा प्रयास सी उहदे विच इत्थे दे मंत्री जिहड़े सुंदर शाम अरोड़ा उद्योग मंत्री आ, उन्होंने सानू लालच भी दिते ते धमकियां भी दित्तियां। इस तो इलावा आनंद लैंप्स का एक बहुत वड्डा घपला जिहदे विच 120 करोड़ रुपए की जमीन एक कॉलोनाइजर ने फिलिप्स बल्लभ वाली वो खरीदी और बड़ी लंबी प्रक्रिया नूं मंत्री जी ने मात्र 2 दिनां विच पूरी करके और उस कंपनी नूं जिन्हें खरीदी आ कॉन्ट्रैक्ट कॉलोनाइजर एक प्लॉट दे 125 प्लॉट बना के देते, जिहदे नाल उहनूं सिर्फ इन्नी गल नाल उहनां नूं 500 करोड़ रुपए का फायदा होया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है और यदि भी CBI इनकुआयरी की मांग है। इन्ना ही नहीं है, बहुत सारे
ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੇਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੋ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਕੁਛ 2 ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 2 ਵੱਡੇ ਪੈਲਸ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਟਡ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਲਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਆ? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣਾ, ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ, ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ? 40 ਕਰੋੜ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ? ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਸ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਤਰ 5-6 ਲੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਮਾਊਂਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 20 ਕਰੋੜ ਜਿੱਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ 5-7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਭਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਕਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਆ ਬਜਵਾੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਚਿੰਤਿਤ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਘੁਟਾਲਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ ਉਹੀ ਛਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਚਦੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੁਸਲ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਵਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਭਈ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀ MLA ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਨੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ। ਚੰਨੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ।